اس کے اندر ہر وقت آگ بھری رہتی تھی، ایک پارا بھرا تھا روم میں جو اس کے اندر گردش کرتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹک کر بیٹھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ بقول امی کے اس کے ننیال دو دیال کسی میں بھی کوئی ایسی ہنسی نہیں گزری تھی جس پر وہ گئی تھی۔ فارکلیت اور لالا سے اکثر اسی بات پر اس کا پھڈا رہتا تھا۔ جہاں امی اس کے سامنے لالا اور فارکلیت کی تعریف شروع کرتی کہ تمہارے ہی بہن بھائی ہوتے ہوئے کتنے نرم خو اور حلیم طبع ہیں، وہیں اس کا پارا چڑھ جاتا۔ امی کی گئی تعریف دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کی شامت ہوتی۔ قصور اگر دیکھا جائے تو امامہ کا بھی نہیں تھا۔ گھر اور حلقہ احباب میں شعلہ صفت کہلوانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہا درجے کی صاف گو تھی، لگی لپٹی رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ سچ اس تیزی اور دلیری سے دوسرے کے منہ پر کہتی تھی کہ دوسرے سچ سننے والے کے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے۔ سچ بولنے کی عادت اس قدر پختہ تھی کہ وہ سارے راز جو امی دل کے نہا خانوں میں چھپانے کو کہتی، وہ جیسے ہی کوئی خالہ پھپھو تشریف لاتی تشت ازوام کر دیتی۔ بڑی خالہ کی کنسوئیاں لینے کی عادت اور امامہ کی راز اگلنے کی عادت سے کئی بار بہنوں میں اونچ نیچ بھی ہو گئی۔ جیسے ہی پھپھو یا خالہ بڑے پیار سے چمکارتے ہوئے ابو کے بارے میں پوچھتی کہ کوئی فون یا خط آیا کہ نہیں، وہ ساری رپورٹ اگل دیتی کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ آئی، اتنے ڈرافٹ آئے، امی نے اس کے جہیز کے لیے یہ خریدا ہے اور فلاں چیز اب خریدنی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات جب وہ پھپھو کو بتا دیتی کہ امی نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی شان میں یہ گستاخی فرمائی، پھر جو اس کی درگت بنتی تھی، امی تو زبان کے ساتھ ساتھ اکثر ہاتھ کا بے دریغ استعمال بھی کر لیتی تھی۔ جبکہ فارکلیت اور لالا ایک تو اس کی درگت بنتی دیکھ کر بغیر ٹکٹ کا تماشا دیکھ کر خوب ہنستے، اوپر سے منہ بھی کئی دن پھلائے رکھتے۔ بقول ان دونوں کے وہ امی کو بہت تنگ کرتی تھی، لہٰذا سزا کے طور پر بائیکاٹ ضروری سمجھتے تھے۔ 2-4 دن تو وہ سکون سے گزار لیتی تھی، مگر پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی، حقیقت پسندی صاف گوئی، زہر کی حد تک سچ بولنا، اور وہ بھی منہ پر۔ ان سب خصوصیات میں اسے دوست عزیز و اقارب میں منہ پھٹ کا ٹائٹل دلوا دیا تھا، مگر اس پر رتی برابر اثر نہ ہوتا۔ اسی عادت کی بدولت وہ اپنی سب سے بڑی خوش خواہش ورکنگ لیڈی بننے کے چکر میں صرف ایک سال میں 8 ملازمتیں کر چکی تھی۔ کسی نوکری پہ 2 حرف بھیج کر خود امامہ نے لات ماری اور کوئی نوکری زبردستی اس کی حرکتوں کے سبب اس سے چھینی گئی۔ بڑے جوش و خروش سے انٹرویو دینے جاتی تھی، بعض اوقات تو انٹرویو کے بعد وہاں کے لوگوں کو ناپسندیدہ گردانتے ہوئے دوبارہ کال لیٹر یا اپوائنٹمنٹ لیٹر آنے پر بھی نہ جاتی تھی۔ گھر سے علیحدہ عزت افزائی ہوتی اور کزنز میں لالا لوگوں کے ذریعے اطلاع اسی تیزی سے پھیلتی کہ ہر نئے انٹرویو کا رزلٹ اور ہر نئی جگہ سے نوکری نکالا اس سے پہلے ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا۔ مگر کیا جاتا کہ امامہ بی بی کی حقیقت پسندی کے سامنے یہ سب چیزیں زیرو تھیں۔ خیریت یار، صبح صبح کدھر کی تیاری ہے آپ کی؟ اسے جلدی جلدی کپڑے استری کرتا دیکھ کر فارکلیت جو ابھی جاگنگ سے واپس آیا پوچھ بیٹھا، انٹرویو ہے ایک جگہ، بلکہ یوں کرو مجھے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں ڈراپ کر دینا۔ اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اسے حکم بھی جاری کیا تو وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ ویسے یہ آپ کی 10ویں جاب ہے؟ یا پھر شرارت سے کہتے ہوئے اسے بات نامکمل چھوڑی۔ ارے کمال کرتی ہو، آپ ہی کے بارے میں ہی تو کہا گیا ہے کہ آپ ہی ساڈا شیر ہے، بس دم لگانے کی دیر ہے۔ کتابیں کالج بیگ میں ٹھوستی لالا نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ اس کے تعریفی طور پر کہے گئے شعر کے دوسرے مصرے کو فارکلیت نے ہڑپ کر لیا تھا۔ اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، واپسی پر انشاءاللہ تم دونوں کو اس شعر پر شکریہ کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کا وہ انعام دوں گی کہ یاد رکھو گے۔ استری کا پلگ نکالتے ہوئے سے دونوں کو گھور کر دیکھا اور کپڑے اٹھائے غسل خانے میں گھس گئی۔ فرم بہت بڑی تھی، وسیع و کشادہ رومز اور 5 فلورز پر مشتمل دفاتر اس فرم کی اہمیت ظاہر کر رہے تھے۔ فارکلیز اسے بیسمنٹ پر ڈراپ کر گیا تھا۔ انٹرویو کے لیے دی گئی جگہ نیوز پیپر میں دیے گئے اشتہار کے مطابق 3rd فلور پر تھی، لہٰذا اسے تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگنی شروع کیں۔ اس بار امامہ نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا کہ یہ جاب ضروری کرنی ہے، ویسے بھی جاب کے لیے دی گئی ڈیمانڈز پر وہ 100% پورا اترتی تھی۔ اور پھر صبح امی نے اسے طویل لیکچر ناشتے کے ساتھ ہی ہضم کروایا تھا کہ ایک جگہ ٹک کر جاب کر لو، اب کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر ابو کو تمہاری کارکردگی کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ امی نے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج تو کوئی کیسا ہی سوال کیوں نہ کرے، میں ٹوکوں گی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیے وہ ویٹنگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی بھی فی الحال امیدوار آتا نہیں لگتا تھا۔ مسلسل بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، 11 بج چکے تھے اور انٹرویو کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔
ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ کتنی ایمرجنسی میں وہ لالا کو زبردستی لے جا کر بوتیک سے پنک کاٹن کا سوٹ لائی تھی۔ صبح 2 گھنٹے لگا کر استری کیا تھا۔ کلف والا سوٹ ہونے کی وجہ سے مسلسل بیٹھنے سے ساری شرٹ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی گھڑے سے نکال کر پہن کر آئی ہو۔ دوسری خواتین کا بھی یہی حال تھا۔ جنہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ اپنی اصلی شکل میں آ رہی تھی کہ کمرے میں لائٹ آف ہونے اور اے سی بند ہونے سے جو کوہرام مچا تھا وہ پسینہ پسینہ کر رہا تھا۔ سب کو پسینے سے منہ پر شیرز آ چکے تھے۔ ماما کو کوفت ہونے کے ساتھ ان سب کے حلیے دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اب تک اسے وہاں موجود تمام لڑکیوں کے حالات ازبر ہو چکے تھے۔ سب کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ملازمت کی خواہش مند تھیں۔ مس یاسمین 6 بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے باپ کی طویل علالت کے باعث پڑھائی درمیان میں چھوڑے جاب کی تلاش میں تھی۔ کونے میں بیٹھی زرد سی رنگت والی انیکا کو شادی کے 1 ہفتہ بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہ تھا، اب طلاق کا داغ لگنے پر بھائی بھانجوں کے لیے اس کا وجود ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ دائیں طرف بیٹھی ریحانہ کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ نئی بیوی نے پہلی بیوی کو ایک جوان بیٹی سمیت گھر سے خارج کر دیا تھا۔ ماں کا سہارا بننے کے لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ صرف امامہ ہی وہ واحد امیدوار تھی جو شوقیہ خوار ہو رہی تھی۔ مس یاسمین اللہ اللہ کر کے اندر سے پکار ہوئی۔ مس یاسمین کون ہے؟ حلیے سے ہی چپڑاسی ٹائپ چیز لگتی تھی۔ یس یاسمین جو امامہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی پرس کندھے پر ڈالے فائل ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے مس صاحبہ؟ اس حلیے میں اندر جائیں گی؟ پینل کے سامنے انٹرویو کے لیے آنا ہی تھا تو کم از کم ڈریس اپ ہو کر آتی۔ چپڑاسی ٹائپ بندے نے سر سے پاؤں تک یاسمین کا بغور جائزہ لیا اور پھر استزائیہ فرمایا تو پیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس یاسمین ندامت سے کٹ کر رہ گئی۔ وہ دراصل سر میرے پاس مارے ندامت کے اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی، جبکہ امامہ بھڑک اٹھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح اس چپڑاسی کا منہ توڑ دے۔ اے مسٹر سیکرٹری چپڑاسی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ یہاں انٹرویو دینے آئی ہے، کسی فیشن شو میں نہیں۔ ویسے بھی آپ کا اس سے کیا تعلق کہ کون کیسا ڈریس پہنتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ امامہ کے یوں ایک ہی سانس میں خبر لینے پر وہ سٹ پٹا اٹھا۔ شاید موصوف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کو بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے۔ ساری لڑکیوں کو اپنی درگت بننے پر مسکراتا دیکھ کر ایک بار پھر اس کی انا اور مردانگی پر ضرب لگی۔ دیکھیں مس، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ ڈریس اپ ہیں اچھی طرح، آپ سے میں نے نہیں کہا اگر آپ کی خواہش ہے یہاں جاب لینے کی تو پھر چپکی بیٹھی رہیں۔ اب کے سیکرٹری صاحب نے مارے جوش کی اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ماما کو ڈرا کر یہ واضح کرنا چاہا گویا کہ جاب دینے نہ دینے میں انہی صاحب بہادر کا عمل دخل ہو۔ میں کیوں آرام سے بیٹھوں؟ اچھے کپڑے پہننے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ بن ٹھن کر آئیں اور آپ اپنی آنکھیں سینکیں، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے۔ یہی بات ہے نا مسٹر ایکس وائی زی؟ اور ہاں، یہ تڑی کس کو دے رہے ہیں؟ جاب نہ دینے کی؟ اپنی جاب کی خیر منائیں محترم، یہ نہ ہو کہ آپ ہی چلتے بنے۔ کہاں ہیں آپ کے ڈائریکٹر صاحب؟ میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو یہاں ڈریس چیکر رکھا ہوا ہے تاکہ ہر آنے والی کو ذلیل کریں۔ ایک عدد بوتیک بھی فرم میں فی سبیل اللہ کھول لیں تاکہ انٹرویو کے لیے آنے والی امیدوار کو ایک عدد جوڑا مفت فراہم کریں۔ چلو یاسمین، یہ کہہ کر اسے جھٹکے سے یاسمین کا بازو کھینچا اور باقی لوگوں کو اشارہ کرتی ہوئی جی ایم کے آفس کی طرف بڑھی۔ ان سب کو اپنے جلوں میں لیے آندھی کی طرح آفس کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر سیکرٹری صاحب تو گویا بے ہوش ہونے والے تھے۔ پلیز مس، آئی ایم سوری، آپ اندر مت جائیں، پیچھے ہٹو، ابھی پتہ چل جائے گا کون کیا ہے۔ امامہ اسے نظر انداز کر کے تیزی سے آفس کا بلیک ڈور جھٹکے سے کھول کر گھڑاپ سے اندر گھس گئی۔ باقی ساری لڑکیوں کی فوج بھی اس کے ہمراہ اندر گھس گئی۔ ہارون، یہ باہر شور کیسا ہے؟ اور پھر ابھی تک انٹرویو کے لیے خاتون بھی اندر نہیں آئی؟ ابراہیم صاحب نے، جو کہ فرم کے ایم ڈی اور مالک بھی تھے، ہارون خواجہ سے پوچھا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتے دروازہ زور سے کھلا اور انٹرویو کے لیے آئی ہوئی لڑکیوں کا گروپ اندر آن کھڑا ہوا۔ جی بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ باہر تشریف رکھیں اور انٹرویو کے لیے اپنی باری آنے پر تشریف لائیں۔ ہارون خواجہ نے کھڑے ہو کر متانے سے کہا۔ جی تھینک یو آپ کی اس پیشکش کا، مگر ہم باہر نہیں بیٹھیں گے، ہم لوگ واپس جا رہی ہیں، مگر جانے سے پہلے ایک وضاحت کر دیں تو عنایت ہوگی۔ امامہ نے تنک کر ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے۔ آپ پلیز یہ بتا دیں کہ آپ کی فرم کو ورکرز چاہیے یا ماڈلز؟ اس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہارون بھی سر پٹا اٹھے، مگر پھر خود پر قابو پا کر مضبوط لہجے میں گویا ہوئے۔ میرا خیال ہے آپ نے نیوز پیپر میں اشتہار غور سے نہیں پڑھا، ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لفظ ورکرز پر خاصا زور دیا تو امامہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اود آئی۔ جی ہم نے اشتہار بھی غور سے پڑھا ہے اور ہماری یہاں آمد بھی اسی سلسلے میں ہے، مگر ہم لوگ شاید آپ کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتی۔ آپ کو شاید ورکرز کم ماڈلز زیادہ کی طلب ہے، تھوڑی زحمت اور کیجیے گا۔ نیوز پیپر میں دوبارہ ایڈ دے دیں کہ ہماری ڈیمانڈ
MSc کمپیوٹر سائنس اور دفتری معاملات پر عبور رکھنے والی خواتین نہیں بلکہ ادائیں دکھانے والی اور بن ٹھن کر آنے والی لڑکیاں ہیں، اور اپنے اس مسٹر بھونگے کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں یا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ اسے پہلا سبق ابھی سکھا دوں۔ امامہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور آخر میں سیکرٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلو یاسمین، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، تلخی سے کہتے ہوئے اسے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ٹھہرے مس، ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب جو ابھی تک خاموشی سے بیٹھے سارا کچھ دیکھ اور سن رہے تھے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، بیک وقت اکٹھے بول اٹھے۔ ہارون ابھی تک اس کے سخت الفاظ میں الجھے کھڑے تھے۔ آپ بیٹھے مس، اور آپ باقی لوگ باہر جا کر تشریف رکھیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابراہیم صاحب نے باقی لوگوں کو باہر جانے کا کہا اور پھر منیر احمد کی طرف مڑے۔ منیر احمد، تم نے ان سے بدتمیزی کی ہے، تمہیں اتنی اجازت کس نے دی؟ تم سے صرف نام اناؤنس کرنے کو کہا گیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، بدتمیزی میرے ساتھ نہیں، مس یاسمین کے ساتھ اس نے کی ہے۔ میرے ساتھ کر کے اس نے جانا کہاں تھا؟ آج تو بچ گیا ہے، پھر کبھی ہتھے چڑھا تو ایسا کراٹے کا وار دوں گی کہ 14 دبک روشن ہو جائیں گے۔ وہ جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب کے ساتھ ہارون بھی بے اختیار مسکرا دیے۔ منیر احمد کا رنگ چہرے سے اڑتا جا رہا تھا۔ چلو مس یاسمین سے سب کے سامنے معافی مانگو اپنے رویے کی، اور پھر تحریری طور پر معافی نامہ لکھو۔ جی بیٹا، اب بتائیں، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ہم لوگ بھی معذرت خواہ ہیں کہ یہ بدمزگی ہوئی۔ منیر احمد کے باہر جاتے ہی ابراہیم صاحب نے مشفق لہجے میں اس سے پوچھا، میرا خیال ہے انہی سے انٹرویو شروع کر لیا جائے، پہلے ہی ٹائم ضائع ہو چکا ہے۔ انٹرویو کی بھی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے نام پوچھ لیں، ان کی خوبیوں کے تو ہم متعارف ہو ہی چکے ہیں۔ خورشید صاحب کے کہنے پر ہارون نے بھی رائے دی، جی مجھے امامہ کہتے ہیں، امامہ چودھری۔ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں ہی؟ واہ، اپنی طرح نام بھی خوب ہے۔ ہارون نے دل ہی دل میں داد دی۔ اوکے، ہم آپ کو مطلع کر دیں گے اسی ویک میں۔ ایک ریکویسٹ ہے سر آپ سے۔ پرس اٹھاتے ہوئے اسے ہارون خواجہ کو پہلی بار غور سے دیکھا، مگر اسے اپنی طرف ہی بغور دیکھ کر جلدی سے خورشید صاحب کی طرف رخ پھیرا۔ مجھے آپ جاب بے شک نہ دیں، مگر ریحانہ، انیکا اور یاسمین کو ضرور دے دیں، وہ لوگ سخت ضرورت مند ہیں اس وقت۔ اس کے سفارش کرنے پر ان تینوں نے بڑی مشکل سے خود کو سنجیدہ رکھا، اور پھر ماما کے باہر نکلتے ہی تینوں بے ساختہ کہہ کے لگا اٹھے، ونڈرفل لیڈی۔ بچیاں ایسی ہی بولڈ اور بہادر ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں بسنے والے درندوں کا مقابلہ کر سکیں اور خود کو دوسرے درجے کی نہیں بلکہ اول درجے کی خاتون سمجھ کر انجوائے کریں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا تو بالکل ایسی ہی تربیت کرتا میں اس کی۔ ابراہیم صاحب نے کھلے دل سے سراہا تھا امامہ کو۔ واقعی یار، ایسی بچیاں دوسروں کے دل میں خود بہت جگہ بنا لیتی ہیں۔ خورشید صاحب کو بھی نڈر صاحب گو اور بولڈ سی امامہ بے حد بھائی تھی۔ یہ لیں، اس کے ڈاکومنٹس بھی دیکھ لیں، محترمہ ہے سے ہر فن مولا بھی ہیں، ٹائپنگ شارٹ ہینڈ، آفس اکوپمنٹ آپریٹنگ، انٹرکام آپریٹر، کمپیوٹر فیکس آپریٹر، لگتا ہے کوئی ہنر چھوڑا نہیں۔ خیر سے ماسٹر انگلش اینڈ ہسٹری بھی ہیں۔ ہمایوں نے سارے ڈاکومنٹس باری باری پڑھتے ہوئے خورشید صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اوکے، پھر یہ تو اسی پوسٹ کے لیے سوٹ کرتی ہے جس کے لیے تم کسی جینیس بندے کے متلاشی تھے۔ ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ دونوں بھی متفق تھے۔ لگتا ہے انہوں نے آپ کو چکمہ دیا ہے، اتنے دن گزر گئے ابھی تک کال نہیں کیا، ورنہ پہلے تو انٹرویو کے 1-2 دن بعد ہی رزلٹ آشکار ہو جاتا تھا آپ پر۔ فارکلیت نے اسے بے دلی سے آنکھیں مودے ایزی چیئر پر جھولتے دیکھ کر چھیڑا، انہوں نے کون سا انٹرویو لیا تھا آپ ہی کا؟ پھڈا تو ڈال آئی تھی وہاں بھی، دل رکھنے کو ان سے باتیں کر کے بہلا دیا۔ لالا نے بھی اسے چھیڑنا فرض سمجھا۔ ویسے آپ ہی ایک مشورہ ہے، اگر آپ غور سے سنیں اور عمل کریں تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ وہ جو اب تک خاموش بیٹھی سن رہی تھی سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مشورہ ہے؟ آپ یہ جاب کا چکر چھوڑیں، چند ماہ بعد ابو آنے والے ہیں، آپ ایسا کریں پیا کے گھر کی تیاری کریں۔ آپ کو یہ جو لڑنے لڑانے کا شوق ہے یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ کی شادی ایسے گھر کریں گے جہاں 5-6 نندے ہوں، وہ بھی لڑا کر بمبار تیاروں کی طرح، اور اسی طرح کی توپ نما ساز بھی ہوں۔ آپ سارا دن ان کے ساتھ شرٹ کے کف ٹانگے نی تو کرتی رہیے گا۔ فارکلیت نے مشورہ دیتے ہوئے باقاعدہ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ سے تالی بجاتے ہوئے پھر بازو کو باہر نکال کر لالا کی طرف اشارہ کیا، گویا اسے پریکٹس کروا رہا ہو۔ اپنی خیر مناؤ، ایسی بیوی ڈھونڈ کر لاؤں گی تمہارے لیے کہ یہ بولتی بند ہو جائے گی۔ آج کل میں ضرورت رشتہ میں اشتہار دینے والی ہوں کہ ہمیں اکلوتے بھائی کے لیے منہ پھٹ، ہتھ چٹ، نک چڑھی، پھل جڑی، بدتمیز، گستاخ اور بات بات پر شوہر کو پھینٹی لگانے والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے وزن سے زیادہ بھاری ہو تاکہ جب شوہر کے مارے تو 4 دن نشان نہ جائے۔ امامہ نے اچھی طرح دل کی بھڑاس نکالی تھی، کون ایسی مائی کی لال ہوگی جو مجھے کچھ کہہ سکے؟ فارکلیت نے خیالی کالر جھاڑے، آپ اپنی فکر کریں، جس کے ہاتھوں روز پٹ کر بھیں بھیں کرتی یہاں میرے پاس آیا کریں گی
ओ बुढ़ी केड़ी जेड़ी बंदे हथों पिटे, वो बीवी ही क्या जो शोहर से मार खाए। इमामा ने बड़ा लहक कर गाया। ओ बंदा ही केड़ा जेड़ा बुढ़ी नू ना कुटे, वो शोहर ही नहीं जो बीवी को ना मारे। जवाबन फारकलीत ने भी बुलंद आवाज से गाया तो वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई, मैदान छोड़कर भागा जा रहा है। लाला ने पीछे से नारा बुलंद किया तो वो उसे घूरते हुए बाहर चली गई। अरे यास्मीन तुम। लॉबी में ऑफिस के पहले ही दिन उसका टकराव यास्मीन से हो गया था और उससे वाकईतन खुशी हुई थी उसे वहां देखकर। शुक्र है आप आई। मैं और अनिका रोजाना आपको याद करती थी। हम दोनों भी हैरान थी कि आपको उन्होंने क्यों नहीं अपॉइंट किया, जबकि आपको तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। वो तो कल हमें जीएम साहब ने बताया कि आपको जिस सीट के लिए सिलेक्ट किया गया है वो एक दो दिन में अजहर साहब के जाने के बाद खाली हो जाएगी, फिर आप आ जाएंगी। बातूनी सी यास्मीन ने उसे तफसीलन आगाह किया। ओह, देर से अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की वजह ये है, इमामा ने दिल में सोचा। अनीका किस सीट के लिए सिलेक्ट हुई है और तुम? वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है और मैं इंटरकॉम ऑपरेटर के तौर पर। अगर आप उस दिन मेरी साइड ना लेती तो मैं कभी भी जॉब हासिल ना कर सकती। यास्मीन इंतहाई मशकूर थी उसकी। ओह कम ऑन डियर, मेरा कोई कमाल नहीं इसमें। जॉब तो जाहिर है तुम लोगों को अपनी सलाहियत के बलबूते पर ही मिलनी थी, मैंने तो कोई सिफारिश नहीं की। इमामा ने लापरवाही से कहते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम मिस साहिबा। पुरतपाक सलाम की आवाज़ पर बेसाहता वो पीछे की तरफ घूम गई और फिर मुनीर को मिस्कीन सी शक्ल बनाए सामने खड़ा देखकर दबी दबी मुस्कुराहट बेसाहता उसके होंठों पर दर आई। कैसे हो मुनीर अहमद साहब? उसने भी जवाबन तपाक से ही जवाब दिया और हाल अहवाल पूछ डाला कि लाख गुस्से की तेज़ सही मगर दिल की वो शुरू से ही साफ थी। अब भी मुनीर अहमद के लिए उसके दिल में बाल बराबर भी रंजिश नहीं थी और ना ही उसकी साबका हरकत की परछाई मौजूद थी। आपको जीएम साहब ने तलब किया है अपने ऑफिस में। जीएम के रूम तक तो मुनीर अहमद उसे गाइड कर गया था, अब अंदर जाते हुए उसे घबराहट हो रही थी। उस दिन न जाने में क्या कुछ उन दोनों सोबर से हजरात के सामने बोलती गई थी। न जाने उनमें से जीएम कौन था और एमडी कौन था, और वो तीसरा शख्स वो भी था, किसी अच्छी पोस्ट पर ही होगा। जब ही इंटरव्यू के लिए बैठा था, इंटरव्यू कम और जायजा ज़्यादा ले रहा था। इमामा को उसकी अपनी तरफ उठी निगाहें याद आ गईं। अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? मुनीर अहमद जो कंप्यूटर सेक्शन की तरफ जा रहा था उसे हनूज दरवाजे से बाहर खड़ा देख मुतर्जिब रह गया। वो दरअसल मुझे एक जानने वाली मिल गई थी, कॉरिडोर में, इसलिए अंदर ना जा सकी। उसे बात बनाई और जल्दी से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई। न जाने उसके हाथों का कसूर था या फिर वो दरवाज़ा ही गुस्ताख था जो इतने ज़ोर से चिड़चिड़ाया और फिर धड़ से बंद हुआ कि खुद इमामा ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। हाथ कानों की तरफ ले जाते ही हाथ में पकड़ी डायरी भी छम से फर्श बोस हुई। डायरी उठाने के लिए थोड़ा सा झुक कर दायां बाजू पकड़ने के लिए बढ़ाया तो कंधे पर डाला बैग भी एहतजाजन ज़मीन बोस हो गया। बैग की जिप भी एंड टाइम पर दगा दे गई और फिर कारपेट पर हेयर ब्रश, मिरर, मस्कारा, फारक्लीत के रैक से चुराई हुई शैलो मसूद की कैसेट्स, अम्मी का ज़बरदस्ती हथियाया हुआ जैस्मीन, लाला की चॉकलेट का पैकेट जो वो सुबह सुबह उसके कॉलेज बैग से निकाल आई थी, सब के सब उसकी बदहवासी का कर्बनाक मंजर शो कर रहे थे। सॉरी सर, वो बगैर किसी की तरफ देखे उसने जल्दी से चीज़ें बैग में ठूंसनी शुरू की। ज़रूर उस कमीने फारक्लीत की नज़र लगी है मुझे, सुबह ही सुबह कह रहा था बिजली गिराएंगी। बिजली तो क्या गिरानी थी, ये मनहूस चीज़ें खुद गिर गई हैं। धीरे से बुड़बुड़ाते हुए उसने सारी चीज़ें समेटी। ओह नो! खड़े होते ही उसे हैरतनाक झटका लगा था। सामने ही तो वो थर्ड पर्सन हशमगी निगाहों से खड़ा उसे घूर रहा था। ये मौसूफ यहाँ जीएम के कमरे में फिर मौजूद है। खैर मुझे इनसे क्या लेना देना। दिल में उठते सवाल को ज़बरदस्ती होंठों में दबाते हुए उसने कंधों को झटका। तशरीफ रखे मिस इमामा चौधरी। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर वो भी संभल गई। वैसे हैं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक ये साहब। दिल ही दिल में उसे उसकी खूबसूरती को सराहा। आज के दिन आप सिर्फ विजिट करेंगी, घूम फिर कर देखें, कल से अलबत्ता आपका काम शुरू हो जाएगा। आप असिस्टेंट मैनेजर होंगी, इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन की इंचार्ज भी आप ही होंगी। बाकी सारी रूटीन आप धीरे धीरे समझ आएंगी। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट एडमिन से रुजू कर सकती हैं। बारोब मगर मतानत से भरपूर लहजा वो खुद ब खुद तवज्जो से सुनती गई। जैसे ही उसे बात मुकम्मल की, इमामा ने दिल में मचलते सवाल को लबों पर आने की इजाज़त दे दी। वो आपके जीएम साहब कहाँ हैं? उसके सवाल पर उसने बगौर उसका चेहरा देखा और फिर इंटरकॉम पर किसी को अंदर आने का ऑर्डर दिया। सिर्फ चंद लम्हों बाद ही यास्मीन उसके सामने थी। यस सर। यास्मीन को इतने मुअद्दब होकर खड़े देखकर ही मामा हैरान रह गई। मिस यास्मीन, आप तो अब अच्छी तरह पूरे स्टाफ से वाकिफ़ हो चुकी हैं। आज के दिन मिस इमामा को गाइड करें, स्टाफ से मिलवाएं, इन्हें इनका रूम भी दिखाएं, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन ज़रूर ले जाएं। ओके सर। आए मिस इमामा। यास्मीन ने उसको साथ चलने की दावत दी तो वो उठ खड़ी हुई। और हाँ मिस यास्मीन, इनको ये ज़रूर बताइएगा कि जीएम कौन है।
ان کی اس بات بلکہ حکم پر یاسمین حیرانی سے انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اوکے جائیں، ان کے کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ امامہ کزن یاسمین کے پیچھے ہی رہی مبادہ کہ دروازہ پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کر جائے۔ یہ جی ایم صاحب کون ہے؟ مجھے بلایا تو انہوں نے تھا، مگر ہدایت یہ تھرڈ پرسن نے دی ہے۔ دروازے سے نکلتے ہی سب سے پہلا سوال اسے یہی اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ ہارون خواجہ جو اندر کمرے میں تھے یہی ہے جی ایم؟ یاسمین کے اس انکشاف پر وہ چلتی چلتی یکدم رک گئی۔ یہ تھرڈ پرسن ہی؟ اوہ، تو میں کیا اور فول بکتی رہی ہوں، انہی کے بارے میں دریافت کرتی رہی ہوں۔ اپنی اس لاعلمی اور بے وقوفی پر وہ کٹ کر رہ گئی یاسمین کے سامنے۔ ارے چھوڑیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لاعلمی میں ہوا ہے یہ سب، اور پھر سر نے بھی تو آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ یاسمین نے اسے گفٹ سے نکالنا چاہا۔ آئیں مارکیٹ سیکشن سے شروع کرتے ہیں تعارف۔ یہ رہا آپ کا آفس، جہاں بیٹھے بیٹھے آپ فرسٹ فلور پر سے کمپیوٹر سیکشن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور سیکنڈ فلور پر سیلز ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ باقی سب تو ہیں ہی اس فلور پر۔ آپ تھوڑی دیر یہاں تشریف رکھیں، میں ذرا ایک کام اپنا دیکھ آؤں، آپ تب تک یہ ایک دو فائل پر نظر ڈال لیں۔ کل سے یہی کچھ کریں گی؟ یاسمین کے جاتے ہی ماما نے اپنا سر پکڑ لیا کہ صبح سے بونگیوں پر بونگیاں مار رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سر پکڑے بیٹھی رہتی کہ یاسمین چائے لیے واپس آ گئی۔ چائے دیکھ کر امامہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ سر درد سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کی وجہ سے وہ فارکلیت کی منتوں والی جھنجھٹ سے بھی بچ گئی تھی۔ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا تھا کہ یاسمین کے ذریعے سے ساری معلومات مل جاتی تھی۔ صبح کے وقت دونوں پہلے چکر میں جاتی تھی، لہٰذا آفس پہنچنے تک یاسمین دوستوں کی طرح ہوتی تھی، مگر آفس میں پہنچتے ہی اس کا لہجہ بدل جاتا اور امامہ اس کے لیے باس کی حیثیت اختیار کر لیتی تھی۔ یاسمین کی زبانیوں سے آگاہی ہو چکی تھی کہ فرم کے اصل مالک ابراہیم صاحب ہیں، خورشید صاحب ایم ڈی ہیں۔ ہارون خواجہ ابراہیم صاحب کے اکلوتے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ فرم کے جنرل مینیجر بھی تھے، حال ہی میں ایم بی اے کر کے لوٹے تھے اور اب فرم کے زیادہ کرتا دھرتا وہی تھے، کیونکہ ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب ایک نئی مل لگا رہے تھے اور زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے۔ آج تو پاپا کمال ہو گیا ہے، آپ کی چہیتی مس امامہ نے اسٹاف کے بہت سے بندوں کو لائن حاضر کیا ہے لیٹ آنے پر۔ کھانا کھاتے ہارون نے ابراہیم صاحب کو بتایا۔ ریلی؟ ابراہیم صاحب نے خوشی سے کہتے ہوئے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ایک عرصے کے بعد وہ آج کل اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ رنگ دیکھ رہے تھے جو اس عمر میں ہر لڑکے کے چہرے کا حصہ ہوتے ہیں، ورنہ ماں کی وفات کے بعد بالکل دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پڑھائی اور پھر آفس، یہی دو کام زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھا، مگر اب وہ نوٹ کر رہے تھے کہ جب سے امامہ چودھری نے آفس میں قدم رکھا تھا، ہارون بھی زندگی کی رعنائیوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مائی سن، وہ صرف میری ہی چہیتی ہے یا پھر؟ شرارت سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے میں دوستی بھی بہت تھی۔ نہیں، وہ انکل خورشید کی بھی لاڈلی ہے، فون پر مجھے ہدایت کرتے ہیں، دیکھو اسے کبھی ڈانٹنا مت، وہ بڑی محنتی اور ذہین بچی ہے، فرم کے لیے سمجھو ایک بازو مل گیا ہے۔ ہاں، ضدی اور دلیر ضرور ہے، اگر کسی بات پر الجھے بھی تو تم نظر انداز کر دینا۔ واہ، اسے آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اتنی اہمیت مل گئی۔ ایک ہم ہیں سال سے دماغ کھپا رہے ہیں، کوئی شامل نیکی نہیں، کوئی حرف شاباش نہیں۔ ہارون نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے ابراہیم صاحب کے کندھے سے پیار کے ساتھ سر ٹکایا تو وہ مسکرا اٹھے ان کی اس حرکت اور بات پر کہ وہ اصل بات ٹال گئے تھے۔ کوئی بات نہیں بچوں، باپ تو تمہارا ہوں، اگلوا کر ہی رہوں گا کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے، ابراہیم صاحب نے شرارت سے کہتے ہوئے ہارون کے بال بکھیر دیے۔ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہو گیا اس فرم میں جاب کرتے؟ کہاں تو وہ 3 ماہ سے زیادہ کبھی آپ ٹکتی نہیں تھی اور کہاں اتنا لمبا قیام۔ لالا نے ناخن فائل کرتی امامہ کو چھیڑا۔ تمہیں کیا، میں جتنا چاہے مرضی یہاں پہ کام کروں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اس کی ڈانٹ پر وہ منہ بسور کر رہ گی۔ یہاں لالا کون ہے جی؟ فارکلیت نے دھم سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے لالا کا کندھا ہلا کر لالا ہی سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ میں آخیا لالا کون ہے جی؟ اب کہ فارکلیت نے پھر لالا سے یہی سوال پوچھا تو نیل فائل کرتی امامہ ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مس امامہ، پلیز ان کو مس لالا کے بارے میں بتا دیں، یہ ضرور بتائیے کہ مس لالا کون ہے۔ لالا نے سنجیدگی سے امامہ کو مخاطب کیا تو وہ ایک پل میں ان کی شرارت سمجھ گئی، وہ اسی کی نقل کر رہے تھے۔ غلطی اس کی اپنی تھی کہ وہ آفس میں پہلے دن کا ہارون صاحب کو نہ پہچاننے والا قصہ ان کو منوان بتا چکی تھی۔ تم دونوں ٹھہرو ذرا، میں ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ ہم تو ابھی ٹھہریں گے، آپ اپنی خیر بنائیں، آپ اب یہاں نہیں ٹھہریں گی۔ فارکلیت کی اس بات پر وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ 6 نندے، ایک ٹینک نما ساس اور پھر تو میں۔ اب کہ لالا نے جواب دیا تو اس کی چھٹی حص جھانک اٹھی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ان دونوں سے پوچھنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا، مگر ویسے پتہ کیسے چلتا کہ بات کیا ہے؟
लो जी, ये तो गई काम से, अभी से डायलॉग्स सोचना शुरू हो गई जिनसे जाते ही नंदों पर हमलावर होंगी। वैसे आप भी फिक्र ना करें, मैं हफ्ता में एक बार गली में होने वाली बुआ नज़ीरा और उसकी बहू की लड़ाई देख लिया करूंगा। उनके मुकालमे मुकालमे आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख कर अरसाल कर दिया करूंगा। बस एक रट्टा लगाने की देर होगी, फिर आप बनेंगी बाबरा की पड़ोसन। पाकलीत ने उसे चुप बैठे देखकर छेड़ा और साथ ही मुफ्त मदद करने की पेशकश भी की। तुम यूं ही बकवास करते रहना, कभी काम की बात भी कर लिया करो। अब के वो चिड़ उठी। काम की बात यह है कि 3 अदद प्रपोजल्स आए हुए हैं, बल्कि अम्मी की मुट्ठी में है। अब्बू के आने की देर है, आप होंगी और बैंड बाजे। पाकलीत उससे ज्यादा बाखबर था, उसे हैरत हुई और वो कितनी बेखबर थी। दरवाजे पर दस्तक से वो सर उठाकर दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गई। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। बॉटल ग्रीन शर्ट, वाइट शलवार और वाइट ही दुपट्टे में, बालों को सब्ज रबर रबर बैंड में जकड़े, मेकअप नामे किसी तायुश से पाक उसका रोशन और सभी चेहरा उनके सामने था। वो एहतरामन उठ खड़े हुए। आइए मिस इमामा चौधरी। खुद पर संजीदगी और लाताल्लुकी की दबीज तय चढ़ाए ऑफिशियली मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उससे बैठने का इशारा किया और खुद भी सीट संभाल ली। ये पीसी को जरा चेक कर लें प्लीज, स्टक हो गया है, कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करता, शायद हार्ड डिस्क में फॉल्ट है। आजम चीमा ने सुबह देखा था, वो तो कह रहा है कि फॉर्मेट होगी। सी ड्राइव। आप भी तो एक्सपर्ट हैं, शायद आप गलती पकड़ लें कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तफसील से उसे आगाह करके उन्होंने साथ ही उस पर जिम्मेदारी भी डाल दी थी। गोया कंप्यूटर को रनिंग कंडीशन में लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। ओके सर, मैं देखती हूँ। एतमाद से कहती हुई वो पीसी के सामने चेयर पर आ बैठी। कीबोर्ड पर तेजी से चलते उसके हाथ हारून को वर्ता हैरत में डाल रहे थे। पीसी को बूट करके चंद लम्हों के लिए रुकी थी। हारून ख्वाजा को बिल्कुल अपने पास खड़े देखकर वो न जाने क्यों घबरा उठी। इतनी बोल्ड होकर खुद से घबराता देखकर वो न जाने क्यों मुस्कुरा उठे थे। हमें भी कुछ बताती जाएं, हम भी मुस्तफीद हो जाएं। आपकी आमद से ये फ़ायदा तो हुआ है कि कंप्यूटर सेक्शन के आए दिन के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। न जाने तंज था या सताइश, वो उनके लहजे से कुछ भी ना समझ सकी। उनके वजूद से उठती वन मैन शो की मसूर कुन खुशबू इमामा के काम में रुकावट बन रही थी। तोबा, क्या हो रहा है? इतनी इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं। खुद को सरजनिश करते हुए से दोबारा नजरें स्क्रीन पर जमा दी। इनफैक्ट हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। इससे पहले आप अगर ब्लैंक फॉर्मेटेड फ्लॉपी ड्राइव ए में इंसर्ट करके सिस्टम फाइल्स कॉपी कर लें तो बेहतर है। फिलहाल तो कमांड गलत दी गई है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए स्टक हो रहा था। ये लें, आप काम कर सकते हैं। उनको धीरे धीरे बताते हुए वो पीसी को दोबारा रन करने में कामयाब हो गई थी। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवाने का मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप एक बिल्कुल नए कपड़े के टुकड़े कर दें या धज्जियां उड़ा दें। फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1/4 रह जाती है। इंतहाई मुशाकिल से फाइल्स डायरेक्टर्स चेक करते हुए उसने मजीद बताया। बहुत अच्छे मिस इमामा चौधरी, आप तो हमारी भी उस्ताद निकली। उनके मुंह से निकलने वाली ये तारीफी कलमात न जाने क्यों उसे सर पैर खुशी दे गए। वो निहाल हो गई थी। ओके सर। उनका एक हाथ उसकी कुर्सी के बैग पर था और दूसरा टेबल पर जमा, और उन्हें बिल्कुल करीब पीसी की स्क्रीन के सामने झुके देखकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बैठे प्लीज। उसे जाने के लिए पर तोलते देखकर उन्होंने जानबूझकर उसे ऑफर की। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। न जाने क्यों उनकी गहरी बोलती आंखों के सामने वो रुक नहीं सकती थी। ठीक है, जाएं। आखिर उन्हें उस पर रहम आ ही गया। हालांकि वो काबिल रहम थी नहीं, वो तो दूसरों को नाको चने चबवा देती थी। उनसे न जाने क्यों घबराती थी। मेरा ख्याल है अब हमें तीसरा फर्द घर ले आना चाहिए ताकि कुछ रौनक हो जाए और हम भी घर को घर समझें। हारून को नहीं बेदिली हारून को नहीं बेदिली से बार बार डिश के चैनल बदलते देखकर इब्राहिम साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तीसरा फर्द कौन? इस स्क्रीन पर नजर जमाए उन्होंने लापरवाही से पूछा। मेरी बहू और तुम्हारी दुल्हन। इब्राहिम साहब के इतने इत्मीनान से कहने पर वो हैरान ही तो रह गए। ये तो आप यूं कह रहे हैं जैसे बहू साहिबा दरवाजे से बाहर खड़ी हैं। बस मेरे कहने की देर है, आप झट अंदर ले आएंगे। वो शरारत से गोया हुए। तुम हाँ तो करो, मैं झटपट ना ले आऊं तो कहना, उन्होंने दावे से कहा। फिर तो वाकई कुछ करना चाहिए। वैसे कौन है जिसे आप सिलेक्ट कर चुके हैं? सिलेक्ट तो वही होगी जो तुम्हारे मन को भाएगी। हमारा क्या है, कोने में पड़े रहा करेंगे। उनके यूं कहने पर वो तड़प उठे। अगर ये बात है तो कोई भी यहाँ नहीं आएगी, वो हतमी तौर पर बोले थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, असल बात तो फिर गोल हो गई। हाँ तो जनाब, ये बताओ कि इमामा के बारे में क्या ख्याल है बकौल खुर्शीद के? अगर उसका कोई बेटा होता तो वो इस हीरा लड़की को कभी भी हाथ से जाने ना देता, और मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा है, लिहाजा क्यों ना उस हीरे को हम घर ले आए। डैडी, आप अपनी राय दे रहे हैं या फैसला सुना रहे हैं? फैसला तो बेटा आपका होगा, हमारी तो सिर्फ राय होगी। मम्मा के बाद मुझे यूं लगता था जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ आप तक महदूद है, मगर अब लग रहा है जैसे
ایک اور وجود ہے جو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ باپ کے کندھے پر سر رکھ کے وہ دل کا بھید کھولتے چلے گئے۔ واہ یار میرے تم تو پکے شاعر نکلے۔ تمہارے باپ کو تو کبھی ایک لفظ محبت کا بھی کہنا نہ آیا۔ یہ تم کس پر گئے ہو؟ انہوں نے خوشدلی سے اسے چھیڑا۔ میں اپنے باپ کی جوانی کے دنوں پر گیا ہوں۔ وہ بھی جواباً شرارت سے بولے تو انہوں نے ایک زوردار دھپ اس کے شانے پر رسید کی اور کہکا لگا اٹھے۔ جی مس امامہ، ایک ہفتہ کی چھٹی کس لیے؟ آپ کو علم ہے کہ کتنا کام رک جائے گا اب جب کہ 2-3 پارٹیز بھی آئی ہوئی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے چھٹی کی درخواست اندر بھیجی تھی اور فوراً ہی اس کی طلبی ہو گئی تھی۔ ان فیکٹ میرے فادر امریکہ سے آ رہے ہیں اور پھر شاید میری انگیجمنٹ بھی اسی ہفتے ہو۔ بڑے حوصلے سے اسے مطلع کیا تھا۔ واٹ؟ وہ ششدر رہ گئے تھے اس خبر پر۔ ابھی کل ہی تو ڈیڈی سے بات ہوئی تھی اور طے ہوا تھا کہ وہ جلد ہی امامہ کے گھر جائیں گے۔ او نو! باغ میں ایک دم سائنس سی شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں پکڑی درخواست انہوں نے پیپر ویٹ کے نیچے مرے مرے ہاتھوں سے دبائی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ہفتہ کا مطلب ہے ایک ہفتہ، دن بھی مزید نہیں۔ اور پھر اس کے روم سے باہر جاتے ہی وہ بے جان سے ہو کر بیٹھ گئے۔ واہ ہارون خواجہ، بس اتنے دن کی خوشی ملی تھی۔ ابھی تو صرف ارادوں اور خیالوں میں بسیرا کیا تھا، یہ کیا ہا بھی نوش لیا گیا۔ ڈیڈی کو کیا بتاؤں گا، شاید ہماری قسمت میں یوں ہی اکیلے رہنا ہے۔ وہ حد درجے مایوسی کا شکار تھے۔ کمرے میں گھٹن مزید بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے آفس سے باہر نکلتے گئے۔ سوری امی، میں مہمانوں کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں کہ آپ منڈی میں لے جا کر مجھے پسند کروائیں۔ اگر کسی کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو کرے، ورنہ نہ صحیح۔ وہ غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ تم دنیا کی لڑکیوں سے نرالی نہیں ہو، سب کی شادیاں ہونی ہیں اور سب سسرال والوں کے سامنے جاتی ہیں۔ اس کی نئی منطق سے سیدہ بیگم چڑ اٹھی۔ جاتی ہوں گی اور جاتی رہیں، مگر میں نرالی ہی ہوں۔ آپ ماؤں نے ہی یہ ریت شروع کی ہے، خود اپنی بیٹیوں کو سلیکٹ اور ریجیکٹ کی سند عنایت کرواتی ہیں۔ پہلی بیٹیوں کو سجا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر بہوؤں کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ ایک ایک گھر جا کر کھا پی کر لڑکی میں کیڑے نکال کر آ جاتی ہیں۔ کوئی موٹی ہے تو کوئی قد سے چھوٹی نظر آتی ہے، کسی کا رنگ توے جیسا کالا لگتا ہے تو کسی کے دانت بڑے اونچے نظر آتے ہیں، کسی کی اینک لگنے پر اعتراض ہے تو کسی کی عادتیں چالاکی میں شمار کر دی جاتی ہیں۔ اگر کہیں کوئی حور نظر آئے تو بدقسمتی سے اگر وہ کسی غریب کے گھر میں ہی ملتی ہے، اس کی غربت اس کا عیب بنتی ہے۔ وہ انتہائی جلی کڑھی بیٹھی تھی۔ لیکن تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ میں تو پچھتا رہی ہوں تمہیں کھلی چھٹی دے کر۔ تمہارے اپنے ہی نظریے اور خیالات ہو گئے ہیں، تم زمانے سے ہٹ کر کوئی کام کر لو گی۔ انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے اسے لتاڑا۔ آپ ہی سمجھائیں اپنی صاحبزادی کو، آپ کی دی ہوئی شے کی بدولت ہی یہ بگڑی ہے۔ اب آئے ہیں تو خود ہی نمٹائیں، سنبھالیں اسے، یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ لے جائیں ساتھ ہی اپنے امریکہ۔ باسط صاحب کو اندر آتا دیکھ کر انہوں نے اس کی شکایت کی تو وہ مسکرا اٹھے۔ میں تو جس دن سے آیا ہوں تمہیں ہر وقت اسے ڈانٹتے ڈپٹتے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اتنے اچھے عہدے پر ہے ہماری بیٹی، مگر گھر میں کوئی قدر نہیں۔ امامہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ لی تو سیدہ بیگم ناراضگی کا اظہار کرتی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ مس یاسمین، آپ کا مس امامہ سے کوئی رابطہ ہے؟ فائلیں ترتیب سے رکھتی یاسمین سے انہوں نے سرسری سے انداز میں پوچھا تو اس نے پہلے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر کسی سوچ سے اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان اتر آئی۔ قبل اس کے کہ یاسمین انہیں کوئی جواب دیتی، مس انیکا نے انٹرکام پر امامہ کی آمد کی اطلاع دی۔ مس یاسمین آپ جائیں اور مس امامہ چودھری کو اندر بھیجیں۔ نہ جانے کیوں ان کا لہجہ بدل گیا تھا اس کی آمد کا سنتے ہی، حالانکہ اب تو وہ ہر حد و اختیار سے باہر نکل چکی تھی۔ ان کی دسترس خوابوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر چلی آئی اور وہ ہمیشہ کی طرح احتراماً کھڑے ہو گئے۔ دھیرے سے سلام کرتی وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی گزری چھٹیاں آپ کی؟ ابھی تو 2 چھٹیاں رہتی ہیں آپ کی مس امامہ۔ ان کے حساب و شمار پر ذرا سا چونکی تھی، مگر پھر نارمل ہو گئی کہ یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ جو وہ محسوس کرتی تھی وہی بات حقیقت میں بھی ہوتی۔ زرد رنگ کے ہلکی ہلکی ایمبرائڈری والے کاٹن کے سوٹ میں وہ نہ جانے کیوں انہیں فریش نظر آنے کے بجائے مرجھائی اور ستی ستی سی لگی تھی، حالانکہ اسے تو خوش نظر آنا چاہیے تھا۔ منگنی کروا کر آئی تھی۔ سر میں آج ہی سے دوبارہ جوائن کر رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے وہ یہی کہنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو منگنی کی، میری طرف سے بھی اور اسٹاف کی طرف سے بھی۔ نہ جانے کس دل سے انہوں نے مبارکباد دی تھی، رسم دنیا تو نبھانا تھی سو نبھا دی۔ سر مبارکباد دینا فضول ہے، کیونکہ منگنی ہوئی بھی اور ٹوٹ بھی گئی۔ جس طرح اس نے ایک دن منگنی کی اطلاع دے کر انہیں ششدر چھوڑا تھا، اسی طرح آج منگنی ٹوٹنے کی اطلاع دے کر ہکا بکا کر دیا تھا۔ باخدا انہوں نے کبھی بھی یہ نہ چاہا تھا، وہ تو اس کے لیے دعا گو رہے تھے۔ چند ثانے ان دونوں کے درمیان سکوت طاری رہا۔ اس نے بے مقصد 2-3 بار فائل کو میز سے ادھر ادھر کیا، بالآخر خاموشی کو ہارون نے توڑا۔ مس امامہ، اگرچہ یہ ذاتی سا سوال ہے، اگر آپ پسند کریں تو جواب دے دیں ورنہ مت دیں۔
जी, आप पूछें। उनकी तवक्को के खिलाफ वो इतनी नरमी से बोली थी, वरना वो तो समझ रहे थे कि वो भड़क उठेगी ज़ाती सवाल कहने पर। इतनी कम मुद्दत में बात तय होना और फिर ख़त्म होना, उनका सवाल वो समझ गई थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट थी। लड़के वालों को मेरी एक शर्त नागवार गुज़री थी, इसलिए ये सिलसिला ख़त्म हो गया। और वैसे भी अगर लड़की वाले भी वैसी ही सोच के मालिक हों, तो फिर मेरी तरह की लड़कियाँ इसी तरह बकौल मेरी वालदा के ना इधर की रहती हैं और ना उधर की। ऐसी कौन-सी शर्त थी? उन्होंने मज़ीद हिम्मत की। सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती। कोरेपन से जवाब देती वो फिर उनको सदियों के फासले पर खड़ी दिखाई दी थी। लिहाजा बेहतर यही था कि वो मज़ीद कुछ न पूछते। इमामा इधर आओ। अम्मी की पुकार पर वो किचन में ही उनके पास चली आई। बैठो। सब्जी बनाते बनाते उन्होंने जरा की जरा अपना हाथ रोका और मूढ़ा खाली करके उसे बैठने की जगह दी। उसकी तलबी और वो भी किचन में, वो समझ गई थी कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे वो सिर्फ उससे करना चाह रही हैं। तुम्हारी कोई पसंद है? इतना जबरदस्त हमला था उस पर कि एक लम्हे के लिए वो साकित ही रह गई थी। अम्मी से दोस्ती जरूर थी, मगर इतनी भी नहीं कि यूं डायरेक्ट ये सवाल। मैंने कुछ पूछा है? अब कि उसे उनका लहजा न जाने क्यों इंतहाई सख्त लगा था। आप ये क्यों पूछ रही हैं? उसने भी हिम्मत कर ही डाली थी। इसलिए कि तुम्हारी फजूल हरकतों और बेजा जिद की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथों से गया। बाप तुम्हारा साल बाद चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है। सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। तुम्हें इतना पढ़ाने लिखाने का ये मकसद हरगिज नहीं था कि अब तुम हर काम में नई मंतक निकालो। अगर अपने हक के लिए स्टैंड लेना कोई मंतक या कोई फजूल हरकत है, तो फिर सॉरी, मैं ये फजूल हरकत बार बार दोहराऊंगी और ये मंतक भी पेश करूंगी। अम्मी की सख्त बातों पर जवाबन वो भी सुलग उठी थी। रह गई बात पसंद नापसंद की, तो मेरे नज़दीक ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप पर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोझ बन गई हूँ और आपको जल्दी है ये बोझ उतार कर फेंकने की, तो भी मेरी शर्त बदस्तूर कायम है। वो भी जिद की पक्की और मुंह फट ही थी, कह गई। अपने अब्बू के सामने अपनी शर्त बयान करती तो उनको भी पता चलता इतनी ढील देने का। वो तो खुद फ़ोन पर कल हैरान परेशान थे कि अच्छी खासी बात तय होती छोड़ कर गए हैं। लोग भी बहुत अच्छे थे। ये सिर्फ 2 दिनों में ऐसी क्या बात हो गई कि सारा मामला ही चौपट हो गया। बात सिर्फ तुम्हारी खातिर है मामा। मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा उनसे कि लड़के ने इनकार किया है मंगनी से। एक बार तो ऐसा मैंने कर दिया है, मगर अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। लाला भी तुम्हारे बराबर हो गई है। मुझे उसकी भी फिक्र है। तुम्हें अपना नहीं तो उसका ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी इन हरकतों से कोई उसे भी नहीं पूछेगा। और फिर ससुराल में इज्जत दौलत, ये सब तो किस्मत का खेल होता है, मुकद्दर की बाजी होती है। कोई हारा हुआ जीत जाता है और कोई जीता हुआ हार जाता है। कभी शर्तों पर भी शादियां हुई हैं। और फिर लड़की वालों की शराइत क्या हैसियत रखती हैं? गुस्से से बोलते बोलते उन्होंने यकदम अपना लहजा नरम कर लिया कि थी तो उनकी भी वो लाडली होनहार बेटी, जिसने हमेशा हर मैदान में उनका सर फखर से बुलंद किया था। अब न जाने क्यों इतने अहम मामले में वो उनके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या बात करती हैं अम्मी? लड़की वाले कोई शर्त क्यों नहीं मनवा सकते? लड़के वाले आसमान से लिखवा कर लाते हैं कि वो जो मर्जी शर्त गले में अंगूठा देकर लड़की वालों से पूरी करवाएं। अब वो जमाने गए जब लड़की वाले अंधाधुंध आंखें बंद करके रिश्ते तय करते थे, लड़के वालों को सर पर चढ़ा लेते थे। अब तो दोनों हाथ बराबर हैं। और फिर ये कोई ऐसी गैर शरई या गैर इखलाकी शर्त भी नहीं जो उनको नागवार गुजरी है। मेरा कसूर यही है ना कि आपके इनकार पर मैंने खुद फ़ोन करके उनको कह दिया था। उनके ज़हनी मियार का अंदाज़ा उसी बात से हो गया है कि अगले दिन ही इनकार कर दिया। अच्छा हुआ खुदा ने बेहतर किया है। उसने सच्चाई से तल्ख हकीकत को दोहराया तो सईदा बेगम का हलक तक कड़वा हो गया। बैठी रहोगी यूं ही, उम्र गुजर जाएगी शर्तें मनवाने में। उन्होंने उसे डराना चाहा। गुजरती है तो गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना बोझ उठा सकती हूँ। इसी बात ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या सारी जिंदगी इसी फर्म में गुजार दोगी? उसकी बात पर उनको फिर तैश आ गया। इन बातों को छोड़ें अम्मी, आप सिर्फ मेरी तसल्ली कर दें। अगर आप मुझे कायल कर लें तो मैं पीछे हट जाऊंगी। जो मर्जी फिर कर लीजिएगा, बस आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। संजीदगी से कहते हुए उसे उनके हाथ से छुरी लेकर एक तरफ रख दी। बोलो, उन्होंने नीम रजामंदी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। आप जब बाजार जाती हैं कपड़े लेने, तो क्या वहां जाकर दुकानदार से सिर्फ ये कहती हैं कि कपड़ा दे दें? नहीं, अगर कॉटन लेना हो तो कॉटन में मुख्तलिफ कलर्स वैरायटी देखते हैं। इसी तरह दूसरे कपड़े देखते हैं। उन्होंने सादगी से तफसीलन उसे बताया। यही तो चीज़ है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। अगर हम आम जिंदगी में रोज़मर्रा की आम से आम चीज़ भी बगैर छानबीन किए भाव ताव करवाए बगैर नहीं ले सकते, तो फिर सारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे आप लोग सिर्फ 3 हाँ हाँ कहकर करवा देते हैं? हक महर, गवाहों के दस्तखत और नामुश्नाख्त ही तक निकाहनामा ख़त्म नहीं हो जाता। कभी किसी ने ज़हमत की है कि निकाहनामे को पढ़ ही ले? निकाहनामे का मकसद सिर्फ ज़ुबानी कलामी हाँ कह देने से ही पूरा नहीं होता है। उस पर मौजूद शराइत और ज़वाबित को काबिल गौर समझा जाए तो ये जो तलाक जैसे मकरूह फ़ेल तक नौबत पहुँचती है, ये कभी भी ना हो। अगर सिर्फ दोनों फरीकैन से हाँ कहलवाना ही निकाह है, तो फिर निकाहनामे की ज़रूरत क्यों पेश आई?
نکاح نامہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ پڑھا اور پھر عمل بھی کیا جائے۔ آپ کی شادی کو اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، آپ نکاح نامے کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہیں، آپ پلیز مجھے بتا دیں کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک شک کہ نکاح نامے پر یہ تحریر ہے۔ آپ کی جنریشن نے تو زندگی گزار لی، مگر ہم تو زندگی باشعور کہلوا کر گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی کبھی یا مکروہ فعل نہیں ہے اور نہ ہی اس پر حد بندی کی جا سکتی ہے، اس لیے میں بارش کا پہلا قطرہ ہی صحیح اس بے شعور ذہن کی دھرتی پر گروں گی ضرور۔ مجھے اپنی میڈم سے کیا کول کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں ایک شمع جلا کر پکڑا دی ہے، اس شمع سے مزید شمع روشن کرنا اور پھر مزید سے مزید روشنی کرتے جانا تمہارا کام ہے۔ اور گستاخی معاف، مجھے اندھیروں کی دنیا کا باسی نہیں بننا اور نہ ہی کہیں کسی مظلوم بہو کا رول ادا کرنا ہے۔ مجھے اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لڑنا چاہیے۔ یہ مت جانیے کہ فرائض سے کوتاہی ہوگی، نہیں، فرائض تو سر فہرست ہیں۔ ہاں، حقوق کی جنگ جاری ہے۔ سیدہ بیگم حیرانی سے چپ سادے اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کی بیٹی اتنی حساس اور گہری سوچ کی مالک ہوگی، ان پر اب انکشاف ہوا تھا۔ وہ تو محض اس کی ضد سمجھ رہی تھی اور امامہ کی یہ ضد کہ وہ شادی سے پہلے نکاح نامے سے اپنی شرائط منوائے گی، ان کے خیال میں اس کا دماغی خلل تھا، مگر اس کی باتوں نے ان کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ بیٹا، تم اپنی جگہ سچی ہو، میں نے مانا، مگر یہ زمانہ کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنا اتنا حق لڑکیوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بہتر اور کامیاب مستقبل کے لیے خود کوئی قدم اٹھائیں۔ اس لیے اب اگر کسی پروپوزل پر ہم مطمئن ہوئے تو تم پلیز بیٹا کوئی ضد مت کرنا، ہمیں اپنے فرض سے سرخرو ہونے دو۔ جب تم ہماری سٹیج پر پہنچو گی تو پھر یہ سب دیکھ کر لینا۔ وہ اس سے متفق ہوتے ہوئے بھی قطعی لہجے میں بولی، سوری امی، آپ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، میں حالات کے ساتھ نہیں بہوں گی بلکہ حالات کو اپنے ساتھ چلاؤں گی، میں خود کو کسی بھی غلط ریت کی بھیٹ نہیں چڑھاؤں گی۔ وہ بھی قطعیت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا ہی تمہارے حال پر رحم کرے۔ سیدہ بیگم نے جھنجھلا کر چھلے ہوئے آلوں کو دوبارہ چھیلنا شروع کر دیا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بھی موسم کی زد میں آ گئی تھی۔ سخت فلو کی وجہ سے وہ ایک ہفتہ بستر سے نہ اٹھ سکی تھی۔ دفتر سے بالکل رابطہ کٹا ہوا تھا، یاسمین سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، 2-4 دن اور ریسٹ کر لیں، آپ کے بغیر ان کی مشینری جیم نہیں ہو جائے گی۔ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر فارکلیت حسب عادت بول پڑا، تم مشورے چھوڑو، آفس فون کر دو کہ آج پک کر لیں۔ توبہ، میں تو مشورہ دے کر گنہگار ہوتا ہوں، ادھر میں نے کچھ کہا، ادھر آپ نے کوئی حکم جاری کیا۔ وہ منہ بناتا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیسی ہیں آپ؟ چھٹیاں زیادہ کرنے لگ گئی ہیں آپ؟ غیر متوقع طور پر وہی سب سے پہلے اس سے ٹکرائے تھے اور بڑے زور سے بولے تھے۔ آپ نے کون سا خیریت معلوم کر لی؟ نہ جانے کیوں بے اختیار اس کے ہونٹوں پر شکوہ دہرایا۔ ارادہ کیا بھی اور توڑا بھی کہ نہ جانے آپ کیا سمجھیں۔ انہوں نے دھیمی سی مسکان سے اسے پرشوق نگاہوں سے گھورتے جواباً کہا تو وہ ان کی نگاہوں سے گھبرا اٹھی۔ کمپیوٹر سیکشن میں ہر بندہ منتظر ہے آپ کا، اور ادھر ان کے بات ادھوری چھوڑنے پر اسے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ادھر ہم بھی منتظر تھے آپ کے، گمبھیر لہجے سے کہتے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے، جبکہ اسے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ یہ انیکا نظر نہیں آئی؟ پہلے تو ایک آدھ چکر لگا لیتی تھی۔ لنچ ٹائم میں وہ انیکا کی غیر حاضری کا پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ انیکا کو کئی بار وارننگ مل چکی تھی لیٹ آنے پر۔ آپ کو نہیں پتا؟ یاسمین کو اس کی لاعلمی پر حیرت ہوئی۔ نوٹس دیے جانے کے باوجود اس کی روٹین تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے کل فارغ کر دیا گیا ہے جاب سے۔ واٹ؟ اتنی سی بات پر اتنا بڑا قدم؟ اسے اختلاف ہوا اس اقدام سے۔ سر ہارون بہتر جانتے ہیں۔ یاسمین نے کندھے اچکائے۔ تم ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ لنچ ادھورا چھوڑ کر وہ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سر آپ نے یہ زیادتی کی ہے، لیٹ آنے کی سزا کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جاب سے فارغ کر دینا کہاں کا انصاف ہے۔ جاتے ہی وہ حسب عادت پھٹ پڑی تھی۔ آئے میرے ساتھ۔ اسے کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا تھا، نہ جانے اس کی تفتیش بری لگی تھی انہیں یا وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ چلیں۔ انٹر کام پر یاسمین کو میسج دے کر انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر مجبوراً وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چلتی گئی۔ چونکی تو اس وقت جب پارکنگ سے گاڑی نکالی۔ آئیں پلیز۔ فرنٹ ڈور کھول کر انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا، مگر کہاں؟ بیٹھتے ہوئے اسے پھر پوچھنا چاہا، آپ چلیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ سختی سے جواب دے کر انہوں نے تیزی سے گیئر لگایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جائے مس امامہ، اندر جا کر صرف ایک نظر غور سے دیکھائیں۔ گاڑی کافی شاپ کے سامنے روکتے ہوئے انہوں نے اسے اندر جانے کو کہا تو وہ مزید الجھ گئی اور پھر اس الجھن کا سرا انیکا کو وہاں موجود دیکھ کر اس کے ہاتھ آتا گیا۔ ہارون کی ہدایت کے مطابق صرف ایک سرسری نظر سے اسے دیکھا تھا اسے، اور جلدی سے گاڑی کی طرف پلٹ آئی تھی۔ مجھے یہ دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہارون خواجہ کو خاموشی سے لبھیجے گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہ تنک کر بولی، آپ کو اعتراض تھا کہ مس انیکا کو جاب سے فارغ کیوں کیا گیا؟ اس اعتراض کا جواب تو آلریڈی آپ جانتی ہیں کہ وہ پنکچوئل نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی جو ابھی آپ کو دکھائی ہے۔
मिस अनिका की डेली रूटीन यहाँ आना है। शायद ये राज ही रहता अगर एक दिन उनके घर से इमरजेंसी कॉल ना आती। वो सूफा ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी और घर से ऑफिस आई हुई थी। ऊपर से एक किस्मत की सितम जरी थी ये उनकी कि मैंने यहाँ ट्रेस कर लिया। अगरचे ये ज़ाती मामला है उनका, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे से मुंसलिक कोई भी शख्स दूसरों के लिए कोफ्त या शर्मिंदगी का बायस बने। और फिर ऑफिस के वर्कर्स से अनजान होते हुए भी मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उसे कोफ्त में मुब्तला देख कर उन्होंने सारी वजह बता दी तो एक बार फिर वो शर्मिंदा हो गई अपनी सोच और गलत रवैये पर। सॉरी सर। छोड़े मिस इमामा, कैसी बातें करती हैं आप? वो धीरे से कहते उसे बहुत बुलंदी पर नजर आए। इमामा बेटे, कल कुछ लोग आ रहे हैं, तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो। अम्मी ने इतला देने के साथ छुट्टी करने का हुक्म भी जारी किया था। कल तो अम्मी मैं किसी सूरत छुट्टी नहीं कर सकती, नई फ्लॉपीज पर डाटा फीड करवाना है। वैसे भी रोज रोज की इस नुमाइश से मैं तंग आ चुकी हूँ। देखो इमामा, अपनी जिद छोड़ो, बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो मैं किसी सूरत भी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। ना सास नंदों का झंझट है, ना देवर जेठ का। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। ऑफिस चली जाना, मगर लंच पर घर पहुंचना है हर सूरत। देखूंगी। उनको डटे देखकर उसने बेदिली से कहते हुए दोबारा तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया। न जाने क्यों आंखों के सामने दो गहरी गहरी आंखें बार बार आ रही थी। सुनो यास्मीन, एक छोटा सा काम कर देना मेरा। एंट्रेंस पर बैठी यास्मीन को उसे कुछ सोचकर मुहातिब किया। जी जरूर। अगर मेरे लिए घर से कॉल हो तो मत बुलाना, कहना मीटिंग है और मैं बिजी हूँ। यास्मीन से कहकर जूही पलटी। सामने खड़े हारून को देखकर हैरान और शर्मिंदा हो गई। बुरी बात, झूठ नहीं बोलते। वो तो खुद उसे ऑफिस में मौजूद देखकर हैरान थे। उनके ख्याल में उसे लाजमन घर पर होना चाहिए था। कहीं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही। ना जाने क्यों एक टीस सी उठी थी। वो आगे बढ़ चुकी थी। सर आप ठीक तो हैं? उनकी पेशानी पर जमा कतरों और चेहरे के बदलते रंग देखकर वो घबरा उठी। मैं ठीक हूँ, आप शुक्रिया, आप अपना काम करें। और फिर ऑफिस में वो काफ़ी देर रहे थे, जानबूझकर घर नहीं गए। वो वादा के डैडी उसे कोई बुरी खबर ना सुना दे। मामा की देर तक ऑफिस में मौजूदगी उनके ख्याल को तकवीत बख्श रही थी कि उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये ख्याल, ये सोच ही उन्हें मारे डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त का पहरा लगाए वो ऑफिस से निकले और घर को चले थे। उनके घर पहुंचते ही भौचाल आ गया था। अम्मी उसे देखते ही शुरू हो गई थी। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो शाम तक जारी रही? मैं सब समझती हूँ, ये सिर्फ तुमने मुझे तंग करने के लिए किया है। क्या था अगर चंद लम्हों के लिए आ जाती? वो लोग ही बहुत शरीफ हैं जिन्होंने तुम्हारे ना आने पर एतराज़ नहीं किया। इतने पैसे वाले होकर कितने सादा और शरीफ नफ्स हैं। मैंने तुम्हारे बाप को फ़ोन कर दिया है, लड़के का फ़ोन नंबर दे दिया है। अब वो जाने और उनका काम। सईदा बेगम ने दिल का गुबार निकाला। अम्मी, जब मैंने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, फिर आप क्यों ऐसा समझती हैं? फ़कत मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा नहीं करती। खबरदार, जो अब तुमने निकाह नामे वाला शोशा छोड़ा। वो भड़क उठी थी। बहुत कर ली मनमानी तुमने। अब मैं देखूंगी तुम कैसे रंग में भंग डालती हो। ठीक है, आप अपनी करें, मैं अपनी करूंगी। उसे भी चिढ़ हो गई थी इस टॉपिक से। हारून, तुमने पूछा नहीं कि क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरे ख्याल में तो तुम्हें हंगामा हल्ला गुल्ला करना चाहिए था कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी उनके घर हम लोग गए थे। इब्राहिम साहब ने उन्हें चुप देख कर छेड़ा। वैसे आज ऑफिस में ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो तुमने 6 बजे तक उसे बिठाए रखा? कहीं फ्यूचर प्लान्स तो नहीं बना रहे थे? जवाबन वो फिर खामोश थे। ठीक तो हो माई सन? आपके उन्होंने परेशानी से उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो लाचार वो ना चाहते हुए भी उठ बैठे। क्या रिस्पॉन्स था उनका? दिल का अच्छा सवाल बनकर जुबान पर आ गया। 100% पॉजिटिव। और फिर मदीहा भाभी और अपना यार खुर्शीद जो साथ था, खुशी से भरपूर लहजे में वो बोले थे। मैंने बता दिया था उनको तुम्हारे बारे में कि एक ही ऑफिस है, इमामा भी वहीं जॉब करती है। हैरत की बात सुनो, इमामा की वालदा ने इमामा को इस बात से बेखबर रखने का कहा है। बकौल उनके वो अजीब व गरीब तबीयत की लड़की है। वैसे यार, ये पहली वालदा मौसूफा हैं जो बेटी की आदतों को मुकशिफ कर रही थी, वरना माएँ तो बेटियों को तारीफें कर करके माफूकुल फितरत बना देती हैं। डैडी की बातों से थोड़ी सी ढारस बंदी थी, मगर वहम और खदशात अपनी जगह मुसल्लम थे। मेरे भाई नहीं, प्लीज़ देखो, जो कहोगे वो करूँगी। नई बाइक के लिए आधे पैसे मैं दे दूँगी। वो तकरीबन घंटे से उन दोनों ढीठों की मिन्नतें कर रही थी कि लड़के वालों का फ़ोन नंबर उसे दे दें। अम्मी बाजार गई हुई थी, लिहाजा अच्छा मौका था। सॉरी, अम्मी के हाथों जलील कैसे होना है? आप तो खट्टी मीठी सुनने की आदी हो चुकी हैं, मगर मेरा हाजमा खराब हो जाएगा। पाकलीत ने साफ जवाब दिया था। लाला प्लीज़ मेरे सारे सूट पहन लिया करना। उसने उसे रिश्वत पेश करनी चाहिए, मगर वो भी टस से मस न हुई। अपनी बेबसी पर बेसाहता से रोना आ गया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो दी। वाह वाह, क्या सीन है मेजर। सेक्शन इंचार्ज साहिबा क्या धुआंधार हो रही हैं। इस सीन को तो ऑफिस में दीवार पर आवेजा होना चाहिए। पाकलीत के बोलने पर उसे सर उठाया। आप ही सर उठाने की देर थी। पाकलीत ने तस्वीर खींच ली। अभी कल ही तो उसे और लाला ने उसकी मंगनी की तस्वीरें बनाने के लिए पेश की रील डलवाई थी कैमरे में। बदतमीज, मैं सारी रील ज़ाया कर दूंगी।
वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसको बेबस देख कर उन्हें न जाने क्यों अपनी प्यारी सी आपी पर बेख्तियार प्यार आ गया था। वो कहाँ झुकने वालों में से थी, न जाने क्यों जिद पकड़ ली थी उसने। दे दूं फारकलीत नंबर आप ही को। लाला ने भी उसके इरादे की तस्दीक की। एक शर्त पर मिलेगा फ़ोन नंबर, आप अम्मी को नहीं बताएंगी कि हमने आपको नंबर दिया है। उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो लाला और फारकलीत ने कहके लगा दिए। कोई और वक्त होता तो वो उन्हें मज़ा चखा देती, मगर इस वक्त तो जान पर बनी थी। लिहाजा झपटा मारकर उसे फारकलीत से कागज़ छीना जिस पर नंबर लिखा था। वैसे आप ही अगर आप यूं ही रुकावटें डालती रही शादी में तो फिर हम दोनों भी बेचारे कवारे ही फौत हो जाएंगे। फाकलियत ने दुख भरा लहजा बनाया तो वो मुस्कुरा दी। पहले तुम दोनों शादी करवा लो, मेरी तरफ से इजाजत है, खुशदिली से कहती वो फोन का दूसरा सेट उठाए अपने कमरे में आ गई। मुसलसल बैल जाने पर दूसरी तरफ किसी मुलाजिम ने फोन उठाया था। मालिक से बात करवाने का कहने पर उसने किसी छोटे साहब को रिसीवर पकड़ा दिया था। हेलो। दूसरी तरफ से आती खूबसूरत गंभीर आवाज़ सुनकर न जाने क्यों उसे हारून का गुमान हुआ था। क्या बेवकूफ़ी है, हर बंदे की आवाज़ उन्हीं से क्यों मिलती है। खुद को डिपट कर वो दोबारा रिसीवर की तरफ मुतवज्जे हुई। आपके घर से कुछ लोग हमारे घर आए थे चंद दिन पहले। मेरी वालदा ने यकीनन आप लोगों से जिक्र नहीं किया होगा, मगर मैं आपको अभी बता दूं, मैं इस सूरत में शादी के लिए रजामंद हूँ अगर शादी से कबल निकाह नामे पर दर्ज शराइत या पॉइंट कह लें बाहिमी रजामंदी से मान लिए जाएं। अगर आपको ये बात मंजूर हो तो फिर मंगनी वाली रस्म या जो भी अगला कदम है वो उठाएं, वरना प्लीज़ माजरत। एक ही सांस में कहकर दूसरी तरफ से बगैर कोई जवाब सुने उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया, जबकि दूसरी तरफ मौजूद हारून को गोया कारून का खजाना मिल गया था। मिस इमामा चौधरी, ये वो शर्त है जिससे आप एक अदद मंगनी तोड़कर मुझे खुशकिस्मत बना चुकी हैं। अरे हम तो सर के बल ये शर्त मानते हैं। रिसीवर हाथ में पकड़े वो यूं ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे अरे, ये क्या, कोई लतीफ़ा सुन लिया है जो यूं खड़े मुस्कुरा रहे हो? इब्राहिम साहब ने हैरानी से उन्हें देखा। मैं क्या बताऊं मुझे क्या हुआ है। वफूर मुसद्दत से उन्होंने इब्राहिम साहब को दोनों बाजुओं में के घेरे में लेकर घुमा डाला। मेरी बूढ़ी हड्डियों का क्या कसूर है। उनकी दीवानगी देख कर समझ गए थे कि कोई खुशी ही ऐसी मिली है जो उनके इतने डिसेंट बेटे ने संजीदगी का दामन छोड़ दिया था। और फिर अपने सारे खदशात और अब आने वाला इमामा का फ़ोन, सारी तफसील उन्होंने बाप को सुना डाली। ओह, तो ये किस्सा था जो उस दिन नकली मीटिंग करके मेरी बेटी ऑफिस में बैठी रही और बरखुरदार भी वहाँ बैठे ये शौक मना रहे थे कि वो नापसंदीदगी की वजह से ऐसा कर रही है। सारा किस्सा सुनकर उन्होंने उसे छेड़ा तो वो खुशदिली से कहका लगा उठे। मिस इमामा, ये क्या? अपने सामने टेबल पर रखा उसका रिजाइन देख कर वो परेशान हो उठे। ये सर मेरी वालदा का हुक्म है। उनके ख्याल में जॉब करने से मैं ज़्यादा आज़ाद हो गई हूँ और मेरी दूसरी मरतबा भी मंगनी होते होते रह गई है। लिहाजा बेहतर है मैं कुछ अर्सा घर बैठ जाऊँ बकौल वालदा साहिबा के मेरा दिमागी कीड़ा मर जाए। उसे हंसते हुए बड़े आराम से पूरी वजह बयान कर दी थी। वही पुरानी बात मिस मामा, आपकी शर्त क्या है और आपको कैसे पता कि वाकई मंगनी नहीं होगी? उन्होंने बड़ी मुश्किल से होंठ भेज कर आने वाली मुस्कुराहट का रास्ता रोक कर सवाल किया। सर, इतना आला ज़र्फ कहाँ से मिलेगा जो शादी से पहले ही लड़की की शराइत मान ले और उसके हकूक तस्लीम कर ले। यहाँ लोग दावे तो कर सकते हैं, अमल नहीं। न जाने क्यों ये कहते हुए उसका लहजा भी फीका पड़ गया था। वैसे भी सर, अब मैं इस फर्म में मजीद जॉब नहीं कर सकती। बोलते हुए न जाने क्यों दिल की हालत जुबान पर आने लगी थी। उसकी आखिरी बात पर वो भी चौंक उठे थे। इस फर्म से क्या मुराद है आपकी? कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? अपनी रोशन और गहरी गहरी निगाहें उस पर जमाए उन्होंने पूछा तो वो सिटपिटा उठी। बुरी फंसी आज ये मामा, तकलीफ तो क्या होनी है, बस आपको देख कर जो एहसास दिल के नेहा खानों में पैदा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी पर आश्कार हो। दिल ही दिल में खुद से मुखातिब उलझती हुई वो बेहद दिलकश लग रही थी। एक नज़र भरपूर उसे देख कर उन्होंने थोड़ा सा रुख फेरा। आपने जवाब नहीं दिया, इस फर्म को क्यों छोड़ना है? उसे चुप गुमगु की कैफियत में देख कर उन्होंने सवाल दोहराया। सॉरी सर, मैं ये नहीं बता सकती। फिर वही सपाट लहजे वाली लापरवाह सी इमामा बन गई थी। ठीक है बच्चों बच्चों कर लो मनमानियाँ, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी। वो दिल में हंसे। ओके सुबह आए आप, प्लीज़ फिर गौर करेंगे इस मसले पर। लापरवाही से कहते हुए उन्होंने शान बेनियाजी से इस्तीफ़ा एक तरफ किया। जैसे ही हैंड बैग शोल्डर पर डालती वो ऑफिस की गाड़ी से उतर कर ऑफिस की तरफ बढ़ी। एक गाड़ी आहिस्तगी से पास आ रुकी। इमामा प्लीज़ आए। हारून को फ्रंट सीट पर देखकर उसका दिल जल उठा। अभी सुबह ही तो अम्मी से सलवातें सुनी थी। न जाने क्यों उनको यकीन था कि लड़के वालों के इतने दिन गुजरने के बाद न आने में दोबारा उसी की कोई कारगुजारी थी। लाला और फारकलीत ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। आए जल्दी से, फ्रंट डोर खोले, वो मुंतजिर थे। आज क्या दिखाना है? आज तो मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। वो न जाने क्यों खपा थी खुद से, उनसे। शाम की लाली, रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम। चलता फिरता ताजमहल, सांसें लेता कश्मीर हो तुम। पंकज उदास की गजल लगाकर एक नज़र रूठी रूठी इमामा पर डाली। उन्हें कॉफ़ी हाउस के सामने गाड़ी रोकते देखकर वो चौंक उठी।
गाड़ी लॉक करके उन्होंने उसे पीछे आने का इशारा किया तो वो भी तोहन और करहन पीछे चल पड़ी। सुबह की निस्बत से रौनक कम थी, फिर भी उन्होंने निस्बतन कोने में पड़ी टेबल का इंतखाब किया और वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो उसकी तरफ मुड़ी जो इतनी शराफत से बैठी थी। वैसे इमामा, मुझे हैरत है कि आप इतनी शराफत का मुजाहरा कैसे कर रही हैं। उनके शौक लहजे पर वो चौंकी थी, मगर फिर नॉर्मल हो गई और बदस्तूर खामोश रही। वेटर के कॉफ़ी रखते ही उन्होंने जेब में हाथ डाला। वो उन्हीं की तरफ मुतवज्जे था। ये ले, फिलहाल तो फ़ोटो कॉपी दस्तियाब हुई है, वो भी दूसरों के निकाह की। डैडी ही मांग कर लाए हैं किसी से कि उनकी होने वाली बहू बेगम बनवा लें जो बनवाना चाहती हैं, उनके लाडले और बुरी तरह फंसे हुए बेटे से। निकाहनामा खोलकर उन्होंने उसके सामने फैलाया और खुद भी थोड़ा सा झुके। इमामा के तो गोया काटो तो लहू नहीं वाला हाल था। दिलो दिमाग में भौचाल सा उठा हुआ था। लम्हे के 1000वें हिस्से में सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। ओह, फ़ोन पर मेरा वहम नहीं बल्कि यही थे बजाते खुद। शर्मिंदगी से उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मैं क्या करती रही हूँ ये, फिर भी बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती वो सोचे गई, इन हाथों पर क्यों जुल्म हो रहा है। उन्होंने थोड़ा सा आगे होकर अपने मजबूत गर्म हाथ से उसके दोनों हाथों को खोला। ये गवाहान, हक, महर, तारुफ वगैरह तो सभी करते हैं। असल बात और असल काम तो नीचे दिए गए पॉइंट का है। वैसे मुझे मालूम है आपकी शराइत क्या होंगी। वो स्टार्ट हो चुके थे और निकाहनामे पर नजरें जमाए उसे तंग करने के दर पे थे। आपको कैसे इल्म है? आपके पास अलादीन का चिराग है कि जो मेरी शराइत का पता है। वो उनकी बात पर चिढ़ उठी थी। ये हुई ना बात कि आप मुंह बनाकर बैठी हुई हो, जैसे खुदा न हासा कोई गुनाह कबीरा कर आई हो। अपना हक मांगने वाले लोग, खसूसन लड़कियां, और स्पेशली एक लड़की तो मेरी जान है, और मेरे डैडी की तो वैसे ही वो पहली मुलाकात से चहीती है। वो शौकी से गोया हुए वो यकदम आपसे तुम पर आ गए थे और इंकशाफ भी कर रहे थे। जी तो क्या शराइत हैं डियर इमामा साहिबा? मेरी कोई शर्त नहीं, वो संजीदगी से बोली तो वो मुस्कुरा उठे। मैं ना तो कमजर्फ हूँ और ना ही तंग नजर, लिहाजा तुम जो कहोगी वो मंजूर होगा। अलबत्ता जवाबन मेरी भी दो शराइत हैं। वो शौकी से गोया हुए। उनकी शराइत का सुनकर वो चौंक गई। निकले ना मर्द। तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। अभी अभी मिलने वाली खुशी काफूर हो गई थी। पूछोगे नहीं क्या शराइत हैं? उन्होंने उसे जिज करना चाहा। आप बता दें, वो सपाट लहजे में बोली तो वो बड़े मुतमईन होकर हंसे थे। मेरी शर्त नंबर 1 ये है कि वो जानबूझ के रुके। उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराए। जी, तो शर्त नंबर 1 ये है कि MBA मुकम्मल करना होगा तुम्हें। सारी रिपोर्ट मिली हुई है कि मैंने MBA अधूरा छोड़ा हुआ है। और दूसरी शर्त नहीं बल्कि दरख्वास्त है कि मुझे खाकसार की मौजूदा और अपनी मुस्तकबिल में इंशाल्लाह होने वाली फर्म को नहीं छोड़ोगी, और ये इस्तीफ़ा रिजेक्ट किया जाता है। ये कहने के साथ ही उन्होंने हाथ में पकड़ा इस्तीफ़ा पुर्जे पुर्जे करके उसे कॉफ़ी के खाली मग में डाल दिया। अब अपनी शराइत यहाँ से पढ़कर पूरी करवा लो, ये ना हो बाद में मैं मुकर जाऊँ। आज वो सारी संजीदगी भूल चुके थे। या अल्लाह, इतने शौक। इमामा ने दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी। मेरी कोई शर्त नहीं। मेरा ये सब कुछ कहने का करने का मकसद सिर्फ ये था कि जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है वो कैसे ज़र्फ़ का मालिक है, और आज मुझे खुशी हुई है कि मेरी ये ज़िद मेरा मुस्तकबिल संवार गई। हमेशा की तरह सच्चाई से कहते कहते दिल की बात भी कह गई थी और वो सरशार होते चले गए। वैसे इस फर्म में जॉब ना करने की धमकी किसके लिए दी गई थी? उनको अचानक याद आया। सच बताना। सच ये है कि आपके साथ अब काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला था। न जाने क्यों मेरा दिल मुझे धोखा देता था। नजरें झुकाकर सुर्ख होती, इनकार व इकरार करती वो इस समय उन्हें इतनी अच्छी लग रही थी कि वो जब्त की कड़ी हद पर जा खड़े हुए। ये तो उठाए, निकाहनामा तय करके उसे उन्हें पकड़ाया तो वो हंसी। सुनो इमामा, आज यहाँ ऐहद करो कि हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती सच बोलती रहोगी। और मेरी आने वाली। उसने बेसाख्ता झिझक कर उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया कि अब वो अगली बात उनकी शरारत समझ गई थी। उठे, फैलते जा रहे हैं। इस सोबर से बंदे को खुश देख कर उसने भी दिल में सुकून की लहर उतरती महसूस की। चलते हैं, जल्दी किस बात की है? अभी तो हम अपनी सास अम्मी को भी इतला देनी है कि बेटी राह रास्त पर आ गई है, हमें शुक्रिया से नवाजे। उनके चेहरे पर वो झेप गई और चलने के लिए उठ खड़ी हुई कि भारे उनके ताक़ुब में थी। एक खुशखबरी तो और सुन लो, जो तुम्हारी नेकी ही शुमार होगी। हम बेचारे इस नेकी में भी कहीं शुमार नहीं होते। सुनाए जल्दी से। पर्स दोबारा टेबल पर रखकर वो फिर बैठ गई। मुनीर अहमद ने यास्मीन को प्रपोज किया है और अनकरीब दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। देखिए हमारी किस्मत कब जागेगी। आखिर में वो यासिया से बोले तो वो सुर्ख हो गई। उठ जाए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि यही कि मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। उन्होंने इतनी बेसाख्तगी से बात पूरी की थी कि वो घबरा कर नजरें झुकाती चली गई कि हारून आज खुश रंग परिंदे हाथ में पकड़े थे और वो उनकी हमरा थी।